Good afternoon and welcome to the Jathika Pasala O-Level Revision English program. And as always, we have designed a lesson for you, and we hope you're ready to begin today's lesson. As the exam dates are getting closer and closer, you might be feeling that exam stress, but not to worry. That is exactly why we have designed this program to you, to make it easy for you to revise and just go through anything and any areas that you may need to clarify. So, without further ado, let's begin today's program. Now, there are many ways that you can watch today's lesson. One is through your television and the other is through our YouTube channel, which is the Jathika Pasala YouTube channel. Now, it's very easy to access this channel. All you've got to do is go to Google and you look up Jathika Pasala on the YouTube page and you will be directed to this channel. Now, it's a very well designed page, and you can see that all the lessons have been categorized according to the recency as well as according to the lessons. So you can easily just go through this and you can access these videos. Now, when you go to today's live video, you can scroll a bit down and we can see some comments coming in already. If you've got any questions, you can drop a message on the comment section as well. So when you scroll down today's video, you can see that there are two links. One is for the online test and the other is to download the tute. So this will direct you to the first link. This is the online test, and you can see, you can fill in your name, your school, and you can fill in these questions, and you go all the way to the bottom and you click the submit button so that your answer will be submitted. Now, the second link is for the online tutorial, to download the tutorial, and that will make it easy for you to just keep up with today's lesson. And this is a detailed description of what we are going to discuss in today's lesson. So if you haven't filled the online test yet, you can easily just click this first link. පළවෙනි link එක ඔබලා ඔයගලන්ට පුළුවන් අපේ online test එක fill කරන්න. ඒතකොට අපිට sir එක්ක discuss කරන්න පුළුවන්. පාඩමේ අවසාන කොටස ලඟ වෙද්දී අපිට discuss කරන්න පුළුවන් ඔයගලන්ට අමාරු තැන් තියනවද, මොන වගේ මේ ප්‍රශ්නෙට වැරදි උත්තරයක් ආවේ ඇයි කියලා අපිට sir එක්ක ඒව සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන්. And to begin today's lesson, I would like to introduce and welcome Terence sir. Good afternoon, sir. Good afternoon. So what are we going to discuss today? And I think today's lesson is about a question that was asked a lot. Yeah. This is the most wanted part of our English curriculum. Some of the children ask it several times. They ask, sir, can you do a lesson on passive voice? Passive voice කියන තමයි අද අපේ පුතාලා දුවලට කියලා දෙන්න යන්නේ. ඉතින් passive voice එකේදීත් වෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ දෙයක්. ප්‍රශාන්ත් මෙතෙන්ට එනවා, මම යනවා අතෙන්ට. මොකද්ද මේ? අපි එහෙම කරමුද? Yeah, sure. Shall we? Right. මෙන්න මේ වගේ දෙයක් තමයි වෙන්නේ. දැන් මොකද්ද මේ? දැන් උදාහරණයකට කියලා හිතන්න, ප්‍රශාන්ත් කියන්නේ voice එක කියලා. දැන් voice එක මොකද උනේ? මාරුණා. මං මෙතෙන්ට ආවා. දැන් ඒ වගේ දෙයක් තමයි passive voice වලත් වෙන්නේ. voice කියන්නේ මොකක්ද? පොඩ්ඩක් හිමින් මේ පාඩම කියලා දෙන්න හිතුවා. ඒකට හේතුව අපේ දුවල පුතාලා මේ පාඩම ටිකක් සංකීර්ණ දෙයක් බවට පරිවර්තනය කරගෙන තියෙනවා. ඉංග්‍රීසි කරිකියුලම් එකේ සිලබස් එකේ මේක හරිම අමාරු දෙයක්, අපහසු දෙයක්, සහ මේකට විභාගයේ ලොකු ලකුණු ප්‍රමාණයක් අපිට ගන්න පුළුවන් දෙයක් හැටියට අපේ දුවල පුතාලා හිතාගෙන ඉන්නවා. මේ වෙනකොට මම මේ බැලුවේ අපේ passive voice Google form එකේ උනාට ගොඩක් අය කරලා. ඉතින් ඇයි එහෙම වෙලා තියෙන්නේ? එහෙම වෙලා තියෙන්නේ passive voice කියලා කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් present tense, past tense වැඩිපුර පාවිච්චි වෙන්නේ නැති perfect tenses වලටත් වඩා අඩුවෙන්ම භාවිතා වෙන දෙයක් තමයි passive voice. ඉතින් ඒක හින්දා භාවිතයේ අඩු හින්දා
ඒක සංකීර්ණයි කියලා හිතාගෙන ඉන්න අපේ දුවල පුතාලා ඒක කරන්න ගියාම ඒ සම්බන්ධව ප්‍රශ්නයක් ආවට පස්සේ ගැඹුරින් හිතලා කලකිරෙන ප්‍රමාණය වැඩි. ඉතින් ඒක හින්දා සම්මතයක් හැදිලා තිනවා passive voice is something difficult. No, it's not difficult. It is that you are not used to it. ඔගොල්ලෝ ඒකට හුරු නැහැ. පුහුණු නැහැ ප්‍රශ්නයක් තියෙන්නේ. එතකොට passive voice එක කියලා කියන්නේ දැන් මෙතන හිටපු voice එක අතෙන්ට ගියා. වාක්‍යයක voice එක කියලා කියන්නේ කරන කෙනා, කර්තෘ. එයාව passive කරා. දැන් වෙන්දට ප්‍රශාන්ත මෙතන ඉන්නේ. එතකොට එයා active මෙතන ඉඳගෙන. දැන් එයාව පොඩ්ඩක් අර පැත්තට දැම්මා. එයාව passive කරන්න. ඒ කියන්නේ දැන් එයා active නැහැ. එයා දැන් ඉන්නේ වෙන තැනක. එතකොට අපි එහෙම දාන්න හේතුව තමා අපිට යම්කිසි වාක්‍යයක voice එක කර්තෘ ගැන වැඩිපුර කියන්න අවශ්‍ය නැත්තම් අපිට ඕනේ එයා කරන ක්‍රියාව ගැන විතරක් සලකන්න නම් අපි voice එක එක්ක අයින් කරනවා නැත්තම් වාක්‍යය අන්තිමයට දානවා. අපි බලමු passive voice පාඩම. හරි. අපි මුල ඉඳලම පටන් ගමු. එතකොට right. කශ්මීරාට ස්තුතිවන්ත වෙන්න අද ලස්සන PowerPoint presentation එකක් තියෙනවා. Thank you Kashmira. Rome was not built in a day. What do you mean by this? It means that I think great things take a lot of time. That's right. That's right. So even passive voice, you need some time to learn. But don't worry. Even the exam is closer, you can achieve. එක්සෑම් එක කොච්චර ළඟ වුණත් මේක මහා ලොකු දෙයක් නෙමේ. හරි. අපි බලමු මේකේ උදාහරණ ටිකක් බලලා ඊට පස්සේ කොහොමද කියලා. The passive voice is used to describe an action when the performer of the action is not important or not known. වාක්‍යයක අපිට කර්තෘ වැඩිපුර අවශ්‍ය නැත්තම් ක්‍රියාව විතරක් කියන්න අවශ්‍ය නම් අපි passive voice වාක්‍යයක් ලියනවා. උදාහරණයකට Mike's car was damaged in an accident. Mikeගේ කාර් එක ඇක්සිඩන්ට් එකකදී ඩැමේජ් වෙලා. කවුද ඩැමේජ් කරේ කියන එක අදාළ නැහැ. මොකද ඩැමේජ් වෙලා තියෙනවා. හරි. It is also used to describe scientific process. විද්‍යාත්මක දේවල් යම්කිසි ක්‍රියාදාමයක් පැහැදිලි කරන්න. The water is filtered before it is mixed with the chemicals. වතුර ෆිල්ටර් කරනවා පෙරනවා ඒක කෙමිකල්ස් රසායනික ද්‍රව්‍යයන් එක්ක මික්ස් කරන්න කලින් කියන තේරුම. right. ඊළඟට a very common passive sentence. අපි පොදුවේ පාවිච්චි වෙන passive common පොදුවේ පාවිච්චි වෙන passive voice වාක්‍ය ටිකක් බලමු. She was born in Gaul. She was born in Gaul. English is taught in every school in Sri Lanka. English is taught in same පොඩ්ඩක් ඒක ආපහු ඇවිල්ලා තියෙනවා. අපි බලමු wild animals are found in Yala and Vilpattu. Right? Animals are found. සොයා ගන්න පුළුවන් නැත්නම් අපිට හම්බ වෙනවා කියන තේරුම. The Prime Minister is appointed by the President. අගමැතිතුමාව appoint කරන්නේ පත් කරන්නේ ජනාධිපතිතුමා. එතකොට මෙතන වෙච්ච ක්‍රියාදාමයක් තියෙනවා කවුද කළේ කියලා සම්බන්ධ කරලා තියෙනවා. කවුද කරේ කියන එක by the President. සමහරක් වෙලාවට මේ by කියන කොටස වාක්‍යවල නැහැ. දැන් අපි පන්තියේදී නැත්නම් අපේ ටෙක්ස්ට් බුක් එකේ මේ by කියන කොටස දාලා අපි ඉගෙන ගත්තට පස්සේ හැම passive voice වාක්‍යයකම by තියෙන්න ඕනේ කියලා දරුවෝ හිතනවා. එහෙම නැත්නම් ඒක passive voice නෙමෙයි කියලා හිතනවා. නැහැ. ඇත්තටම අපිට ඕනේ voice අර පැත්තට ප්‍රශාන්ත දැම්මා වගේ අයින් කරලා දාන්න. ක්‍රියාව වැඩිපුර පෙන්වන්න. එතකොට voice නැත්නම් කර්තෘ ඉන්නම අවශ්‍ය නැහැ. ක්‍රියාව තමයි වැදගත් වෙන්න යන්නේ. ඊළඟට This house was built in 1983. මේ නිවස හැදුවේ 1983 කවුද හැදුවේ කියන එක මෙතන නැහැ. All the letters were posted last week. එතකොට කවුද post කරේ නැහැ.
were posted. දැන් active voice වාක්‍යයක් අපි කියමුකෝ present tense වලින් ලියනවා. එතකොට passive voice වාක්‍යයක් ලියන්නෙත් present tense වලින්මද? ඔව්. passive voice වලදී අපි tenses මාරු කරගන්න යන්නේ නැහැ. හැබැයි කර්තෘට අනුව තමයි am the, is the, are the නැත්නම් was the, were the කියන එක තීරණය කරන්නේ. ඒක හොඳට මතක තියාගන්න. තව අපි උදාහරණ ටිකක් එක්ක මේක සරලව ඉගෙන ගමු. The meeting will be held in the main hall. Will be held in the main hall. ඒ වගේ දේවල් නම් මම පැහැදිලි කරන්නේ නැහැ. වඩා වැදගත් දේවල් වලට අපි යනවා. The book can be printed within 2 weeks. The thief has been arrested. The thief has been arrested. Has been. Present perfect tense වලින්. thief නැත්නම් සොරාව arrest කරලා තිනවා. අත්අඩංගුවට අරගෙන තිනවා. ඔන්නම් මෙතෙන්ට by දාන්න පුළුවන්. by the police. හැබැයි ඒක අවශ්‍ය නැහැ. මොකද මේ වාක්‍ය ලියන්නෙම සිද්ධිය ගැන අපි විස්තර කරන්න අවශ්‍ය හින්දා. The answer scripts have been corrected. Have been corrected. ඔන්න තවත් perfect tenses එකකින් මේ වාක්‍ය ලියවිලා තියෙනවා. Have been corrected. The house is being painted now. මේ passive voice වලදී අපි ing පාවිච්චි කරද්දී ක්‍රියාවට ing දාන්නේ නැහැ. ඒ වෙනුවට being පාවිච්චි කරනවා. being. දැන් මේ අපි කෙලිම උදාහරණ වලින් තමයි පුතේ දුවේ මේ පාඩමේදී අපි සරලව උගන්වන්න බලන්නේ. හැබැයි ඔගොල්ලෝ ජාතික රූපවාහිනී YouTube නාලිකාවට ගියොත් අපේ passive voice පාඩම මීට වඩා උදාහරණත් එක්ක අපි ඕගොල්ලන්ට උගන්වපු පාඩමක් තියෙනවා. ඕගොල්ලන්ට නැවතත් ඒක බලන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි යමු ආයිත්. The house is being painted now by my father, maybe by my brother. ඔය විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මේ present continuous වලින්. present continuous වලින්. හරි. දැන් පොඩ්ඩක් මෙන්න මේ තලයට අපි ඉගෙන ගන්න යනවා transitive verbs and intransitive verbs. මොනවද මේ transitive verbs and intransitive verbs කියන්නේ? මේක අපි සිංහලෙන් කියනවා නම් අකර්මක ක්‍රියා සකර්මක ක්‍රියා. සිංහල ඔයගොල්ලෝ දන්නව ඇතිනේ. මම නම් සිංහල වැඩිපුර දන්නේ නැහැ කියලා කියන්නත් බෑ ප්‍රශාන්ත්. මම උසස් පෙළට සිංහල කරපු හින්දා ඔයගොල්ලෝ දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. සමහර ක්‍රියාවල් වලට තනියෙන්ම ඉන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ උක්තයක් අපි කියන ඔබ්ජෙක්ට් එකක් නැතුව. හැබැයි සමහර ක්‍රියාවලට එහෙම බෑ. එතකොට එහෙම බැරි ක්‍රියාවල් නැත්නම් transitive intransitive මත තමයි තීරණය වෙන්නේ යම්කිසි වාක්‍යයක් passive voice කරන්න පුළුවන්ද බැයිද කියලා. ඒක අපි මෙහෙම තේරුම් ගමු. We sell shirts. ඊළඟ එක. I went home. The child cried bitterly. My friend runs fast. මම ප්‍රශාන්ත පොඩ්ඩක් ආරාධනා කරනවා අපේ YouTube නාලිකාව ගැනයි තොරතුරු ටිකක් ඉදිරිපත් කරන්න කියලා. මට ප්‍රසන්ටේෂන් එකේ තව තොරතුරකට යන්න ඕන හින්දා. හරි. Now, as you know, it's very easy to access our YouTube channel, and one thing I would like to remind you once again is that there are 2 links beneath today's live video. One is for the online test and the other is to download the tute. අද අපේ live video එකට ගියාම links දෙකක් තියෙනවා. යට online test එකට එක link එකක් තියෙනවා. අනිත් එක අපේ tute එක download කරන්න. එතකොට අපේ online test එක ඔයගලන් fill කරොත් අපි තව පොඩ්ඩ වෙලාවකින් සර්ත් එක අපි කතා කරන්න යන්නේ online test එක ගැන. ඔයගලන් ඒක fill කරොත් ඔයගලන්ට දැනගන්න පුළුවන්. දැන් සමහර වෙලාවට අපි හිතනවා මොකක් හරි ප්‍රශ්නයකට අනිවාර්යයෙන්ම මේක තමයි එන්නේ උත්තරේ. මේක තමයි අනිවාර්යයෙන්ම උත්තරේ. එතකොට ඒක වැරදුනාම ඒ කියන්නේ අපිට තේරුම් ගන්න අමාරුයි. මේක අපි දැනන් හිටියේ දැන් කියමු for example the door is open by him එක අපි හිතනවා හරි අනිවාර්යයෙන්ම open කියලා.
එතකොට අපිට sure නැහැ ඇයි මෙහෙම open එක වැරදි. And because of that reason exactly we are going to discuss with sir, we are going to give you a detailed explanation as to why this answer is wrong, why this answer is correct, and that way when you write your actual examination it will be very easy for you to write the correct answer. So go ahead and definitely fill this online test, and you can access it through our YouTube channel through today's live video. So go ahead and send in your answers, and we can see that there are quite a few responses right now. We've got various number of schools, as well as we've got an array of names. Just to go through some of them: Brilliant Stars International, Central College, Sirimavu Bandaranaike Vidyalaya, Maharagama Central College as well, and we can see a number of names here as well: Navodaya, Tarushi, Lakshan, Duhuli, Imoshi. Thank you so much for filling in the answers, and I encourage the rest of you to fill in your answers soon as well. Over to you, sir. We are going to discuss another part of Yes. passive voice, I'm guessing. Yes, I just want to find another presentation. Give me a few minutes. And yes, here we go. I think this is it. Right. දැන් පොඩි ප්‍රශ්නිකුත් එවලා තියෙනවා සර් අපි ඕක පැය දෙකක් කරමුකෝ කියලා. දැන් ඇත්ත තමයි මේ දැන් මෙහෙම ප්‍රශ්නිකුත් තියෙනවා මේ මොකක්ද මේ ප්‍රශ්නේ අපි මෙතනින් නැවතුනේ. හරි. A very common transitive intransitive වලට අපි යමු ඉක්මනට. ඇත්ත තමයි පැය දෙකක් කරන්න ඕන පාඩමක් තමයි. හැබැයි මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා. ඉක්මනට යමු අපි transitive intransitive වලට. හරි. මේ පාඩම ඉවර වුණාටත් පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට තේරෙනවා මදි නම් තව දෙයක් අවශ්‍ය නම් ඔයගොල්ලන්ට WhatsApp නම්බර් එකක් දැන් දෙන්නම් හැමදාම වගේ ඔයගොල්ලන්ට ඉල්ලුම් කරන්න පුළුවන් අපිට සර් මෙන්න මේ කොටසේ ස්පෙෂලි මෙන්න මේ කොටස තේරුණේ නැහැ. සම්පූර්ණ පාඩම නෙමේ ඔයගොල්ලන්ට කොටසක්නේ සමහරක් වෙලාවට තේරෙන්නේ නැති බොහෝ දුරට අන්න ඒ කොටස නැවත පැහැදිලි කරලා දෙන්න. ඒකට අපේ තනුජා මැඩම් ඒත් එක්කම ගායත්‍රි මිස් වාසුකී මිස් බොහොම කැමැත්තෙන් ඉන්නවා ඒ ප්‍රශ්න වලට උත්තර දෙන්න. මම ඒගොල්ලන්ට ඒ ප්‍රශ්න ටික දෙනවා. එතකොට අපේ සහෝදර ගුරු මෑණිවරු ඒ ටික ඔයගොල්ලෝ වෙනුවෙන් සූදානම් කරයි. මටත් පුළුවන් සූදානම් වෙන්න. හරි. දැන් මේ transitive intransitive මෙන්න මේකට යනවා මේ presentation එකේ මෙන්න මේ කොටසට. තව එකක් තියෙනවා. හරි. ඕකේ. කොහොමද අපි දැනගන්නේ යම්කිසි වාක්‍යයක් passive voice කරන්න පුළුවන්ද බැරිද කියලා? ඒකට තමයි අපි ක්‍රියාපදයෙන් ප්‍රශ්න දෙකක් අහනවා. What and who? What and who? We sell shirts. What do we sell? Shirts. Shirts. You have the answer. Who sell? It's not mentioned. No, It just says we. Yes, I we. thought because it's not an exact description Person, of yeah. the person. එතකොට මේ ප්‍රශ්න දෙකටම උත්තර තියනවා නම් මේක පුළුවන් passive voice කරන්න. Right? Second one. I went home. Right. Prashant. Who went home? I went. What? What went? A person. Yeah. You should be silent. ඔයා නිශ්ශබ්ද වෙන්න ඕනේ. ඒකට හේතුව what කියන එකට මේකේ උත්තරයක් නැහැ. මේකේ place එක ගන්න තියෙන්නේ where-නේ. එතකොට මේක passive voice කරන්න බෑ. ඊළඟ එක. The child cried bitterly. Cried who? Child. But what? No answer. Right. My friend runs fast. Same. අහන්න what who කියන එක. ඔයගොල්ලන්ට එතකොට උත්තර නැත්තම් ඒ කියන්නේ ඒක passive voice වලට හරවන්න බෑ. ඒ වගේම තමයි මේ උදාහරණ ටිකත්. මම මේ ටික ඉක්මනින් කියලා දෙන්නම්. උදාහරණ ටික විතරක් කියලා දෙන්නම්. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් වීඩියෝ එක බොහෝම නිවිසැනසෙල්ලේ ඩවුන්ලෝඩ් කරලා මේ ටික බලන්න. ඒත් එක්කම ටියුට් එකේ තියෙන පුතාලා දුවලට කියන්න ඕනේ අත්‍යවශ්‍ය ටික විතරයි. ඔයගොල්ලන්ට ඒක එහෙ ඉඳලා මේ පැත්තට එන්නේ කොහොමද මෙහෙ ඉඳලා මේ පැත්තට යන්නේ කොහොමද කියලා ටෙන්සස් දෙකකින් විතරයි කියලා තියෙන්නේ. අපිට විභාගයට ඇත්තටම අවශ්‍ය වෙන්නේ present tense, past tense, නැත්නම් future tense,
නැත්තම් perfect tense එක විතරයි. perfect tense එකෙත් present perfect tense එක විතරයි. බොහෝ දුරට එතනින් එහාට මෙතෙක් දුරට විභාගයන් වලදී තරම් ගැඹුරට passive voice වලදී ගිහිල්ලා නැහැ. සමහරක් අහනවා present perfect continuous වලදී සර් කොහොමද මේක කරන්නේ? නෑ, ඊතරම් දුරට ගැඹුරට අධ්‍යයනය කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. බොහෝ දුරට ලකුණු 5ක් උපරිම ලකුණු 10ක් යයි. ලකුණු 10ක් ගිය අවස්ථා නැහැ. හැබැයි සමහරක් අවස්ථාවලදී උත්තර දාන්න ඕන විදිහට මේක තේරුම් ගන්න අවශ්‍යයි. උදාහරණයකට ඔයගොල්ලන්ට ක්‍රියාපදයේ දීලා තියෙනවා auxiliary verb එක. am the, is the, are the නැත්නම් was the, were the කියන එක දාන්න. නැත්නම් has the, have the කියලා දාන්න එක තීරණය කරන්න තමයි අවස්ථාව දෙන්නේ. ඒකට එක ලකුණක් තමයි හම්බ වෙන්නේ. ඒකින්ද ගැඹුරු අවබෝධයක් මේක ගැන හොයන්න හදලා ඒක ගැන කලබල වෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. Right. The carpenter polished the chairs. Who polished the chairs? The carpenter. What? Polish what? The chairs. Yes. You can easily convert this to passive voice. Right. The train moved forward. So you can't answer these two. Right? We moved the table. Right. They jumped. Who jumped? They ran. She sang. If මේක she sang a song කියලා තිබුණා නම් අන්න එතනදී අපිට පුළුවන්. A light was shining. එතකොට මේ වගේ ඒවා අපිට බැහැ passive voice කරන්න. දැන් අපි යනවා simple present tense එකේ passive voice වලට. ඊට පස්සේ අපි online test එක සාකච්ඡා කරමු in detail. ඔයගොල්ලන්ට මේ විස්තර නැත්තම් මේ විග්‍රහය මතිනම් පුතේ දුවේ ඉල්ලීමක් කරන්න අපි ඊළඟ පාඩම් වලදී ඔයගොල්ලන්ට අවශ්‍ය කොටස හැබැයි නිශ්චිතව WhatsApp එකට දාන්න මෙන්න මේ කොටස සර් තේරෙන්නේ නැහැ කියලා. හරි. passive voice simple present tense වලින් මෙන්න active voice වාක්‍යයක්. අපි මේක ටිකක් වෙලාව අරගෙන කියවලා බලමු. The security guards checked the bags at the entrance. The security guards checked the bags at the entrance. Security guards ඔන්න subject එක තියෙනවා. මෙයා තමයි voice කියලා කියන්නේ. මෙයා දැන් මුල ඉන්න හින්දා තමයි මෙයා active කියලා කියන්නේ. එතකොට අපි මේකේ ක්‍රියාපදයෙන් අහනවා. Who checks? The security guards. Thank you. Check what? The bags. The bags. So you can easily convert this into passive voice. And so I think we've got some more things to discuss as well as the online test, and we'll be discussing those things right after this break. මානව ධර්මතා අපෝ නිර්වචනය කරයි. අපි හරි ඩිෂන් එක ගන්න ඕනේ. ඒ ලෙවල් වලින් පස්සේ කැම්පස් ගියත් ඔසියන්න try කරත් ජොබ් එකකට ගියත් IT and English අපි හරිම තැනින් ගන්න ඕන. eSoft Metro Campus IT සහ English හදාරන්න නිවැරදිම මාවත. එහෙමනම් අපි ඒ ඩිසිෂන් එක ගමු. Yes. Welcome back to the Jathika Pasala O-level revision English lesson, and we were discussing about passive tense, how to identify whether a sentence can be used, and we've gone towards an explanation and an example with Terence sir. So we were discussing about this question. Yes. So we are discussing how to convert active simple present tense active voice sentences into passive voice. So this is going to be very easy. As you can see, this is the subject, security guards. Make a subject take a plural
බලන්න ඊළඟට උදාහරණ වුණත් වැරදි අපිත් කරලා තියෙනවද කියලා. එතකොට මේ ඉන්න කතෘ මෙයාට තමයි වොයිස් එක කියලා තියෙන්නේ. මෙයා දැන් ඇක්ටිව් ඉන්නේ වාක්‍ය මුල ඉන්න හින්දා එයාව අපි පැසිව් කරනවා. එයාගේ බල අඩු කරලා එයාව අයින් කරනවා නැත්නම් පිටිපස්සට දානවා. Right? The security guards check the bags at the entrance. එතකොට bags කියන කොටස තමයි object එක හැටියට එන්නේ. මෙයාව තමයි මුලට ගන්න ඕනේ. මෙයා ඔයගලන්ට පේනවා ඇති බහුවචන කෙනෙක්. හරි. Subject. The security guards. Verb. Check. Object. The bags. Adverbial phrase එකක් තියෙනවා at the entrance කියලා. Subject, verb, object. දැන් අපි කරන්න යන්නේ මෙයාව මේ පැත්තට දාන එක. හරි. අපි ඊළඟ වාක්‍යයට යමු. හරි. The security guards check the bags at the entrance. Right? දැන් මෙතන තියෙනවා am is are තියෙනවා. The bags කිව්වහම මේක ඒක වචනද බහුවචනද? බහුවචන. බහුවචන. Yes. එතකොට මෙතනින් එන්න ඕනේ am the is the are the. Thank you. The bags are checked at the entrance. දැන් ඔගොල්ලෝ කල්පනා කරනවා ඇති security guardsලා නැහැනේ කියලා. ඔව් security guardsලා ඉන්න ඕනේ නැහැ. මොකද passive voice වාක්‍ය අපි ලියන්නෙම security guardsලා ගැන කතා කරන්න නෙමෙයි. දැන් උදාහරණයකට හිතන්න ඔයගොල්ලෝ යම් කිසි තැනකට යනවා ඔයගොල්ලන්ගේ බෑග් චෙක් කරනවා. කවුද චෙක් කරන්න කියන එකත් අවශ්‍ය නැහැ. බෑග් චෙක් කරනවා. බෑග් චෙක් කරනු ලැබේ. Right? එතකොට the bags are checked at the entrance by the security guards කියලා අවශ්‍ය නම් ලියන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයගලන්ට තේරෙනවා ඇති අපි ක්‍රොස් කරනවා ඒ පැත්තේ අගට තිබිච්ච ඔබ්ජෙක්ට් එක මුලට ගෙනාවා. එතකොට මුලට තිබිච්ච සබ්ජෙක්ට් එක අපි අගට ගෙනිච්චා. එතකොට සර් එතන are being කියලා එකක් එන්න ඕනේ නැද්ද? නැත්නම් නිකන් දාන්න පුළුවන්ද checked? අන්න හොඳ ප්‍රශ්නයක් ඇහුවේ. බලන්න තව අන්න හරි. හරි. ඔන්න දැන් තියෙනවා. හරි. ඔව් are being මම කිව්වේ දැන් මේ අපි ප්‍රශ්න යන්නේ present tense. Simple present tense. එතකොට සරල වර්තමාන කාලයෙන් යන්නේ. එතනදී are being මොකවත් එන්නේ නැහැ. කතෘට අනුව am එහෙම නැත්නම් is නැත්නම් are තියෙනවා. ඊට පස්සේ ක්‍රියාව ඒ අනුව තියෙනවා. මොකද්ද තියෙන ක්‍රියාව? ඊළඟ වැදගත් ප්‍රශ්නය. මෙතන නම් ඔයගලන්ට තේරෙනවා ඇති මේ past tense නේ දීලා තියෙන්නේ checked කියන එක ed දාලා past tense කරලානේ තියෙන්නේ. නැහැ. මේ past tense නෙමේ past participle තමයි ලියලා තියෙන්නේ. ක්‍රියාවක තුන්වෙනි වර නැගීම තමයි තියලා තියෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් අපි ක්‍රියාවක් අතීතයට හරවන්න ed දානවානේ. හැබැයි දැන් උදාහරණයකට මෙන්න මේ විදිහට ගත්තොත් eat, ate, eaten, write, wrote, written. ඔය වරණැගීම් තුනේ තුන්වෙනි වරණැගීම තමයි අපි passive voice හදන්න ගන්නෙ. මෙතන ed දාලා තියෙන්නේ මේ check කියන එකේ passive form එක. එහෙම නැත්නම් participle එකත් ed ඔය විදිහටම ඒ වචනෙම ඒ විදිහටම එන හින්දා. එතකොට ගොඩක් ed වැටෙන ඒවා ඒ විදිහට තමයි එන්නේ. බලා ගන්නකො ඊතල ටික ඇවිල්ලා තියෙන විදිය. Right. Okay. Fill in the blanks with the correct form of the verbs given in brackets. අපි මේක බලලම මේ ඊළඟට ඔන්ලයින් එකට යමුනේ. හරි. හරි. මේක හැබැයි සර් අපි දැන් අපේ ළමයි ආසාවෙන් ඔන්ලයින් ෆෝම් එක ෆිල් කරලා තියෙනවා. ඒක හින්දා අපි ඉස්සෙල්ලා ඔන්ලයින් ටෙස්ට් එක ගැන කතා කරලා මේක වෙලාවට මේක උනත ෆිල් කරන්න යමු. Okay. Good. තවමත් ඕගොල්ලන් ඔන්ලයින් ටෙස්ට් එක ෆිල් කරලා නැත්නම් හරිම ලේසි. අපේ අද ලයිව් වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා YouTube channel එකේ live video එකට ගිහිල්ලා පළවෙනි link එක click කරාම ඕගලන්ට අපේ online test එක fill කරන්න පුළුවන්. අපිට ඕගලන්ට ඕන නම් සර්ත් එක්කම අපි discuss කරන වෙලේ fill කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඕගලගේ knowledge එක test කරන්න ඕන නම් අපි සර්ත් එක discuss කරන්න ඉස්සෙල්ලා ඉක්මනට ඒක fill කරන්න පුළුවන්. එතකොට අපි බලමු අපේ responses ඇවිල්ලා තියෙනවා ලොකු ප්‍රමාණයක්.
කොහොමද කියලා බලන්න ඔය හරි 151 ඇවිල් තියෙනවා නේද responses. Yes. okay 158 now. මම දැක්ක YouTube එකේ අපේ දරුවෙක් දාලා තිනවා පළවෙනි උත්තර දෙක සර් වැරදි කියලා. බලමු වැරදි මට වැරදිලා දන්නෙත් නෑ. බලමුකෝ අපි. වැරදින්න පුළුවන් නේ. බලමු. හරි. ඔන්න තියෙනවා පළවෙනි එක. The door is 12ක් 7.5කට මේ 158න් 7.5කට වැරදිලා තියෙනවා. හැබැයි ඇත්තටම මම වැරදිද? මම මේක මොකක් හරි කරද්දි වැරදිලාද? නැත්තම් මොකක් හරි අඩුවක් තියෙනවද කියලා අපි පොඩ්ඩක් බලමු. The door ඒක වචනයි. ඒකින්ද is තිබ්බ හරි. එතකොට පළවෙනි උත්තරේ තමයි opens. opens අපිට දාන්න බෑ. මම අර කියපු විදිහට තුන්වෙනි වර නැගීම නෙමෙයි. එතකොට opens දාන්න බෑ. එතකොට මේකේ හරි උත්තරේ හැටියට දීලා තියෙන්නේ මම open අපි ඒකේ තියලා අපි ඊළඟ එකට යමුකෝ opening. අපි passive voice වලදී ing ක්‍රියාපදයට කොහොමඩවත්ම දාන්නේ නැහැ. ඒ වෙනුවට been තමයි දාන්නේ. එතකොට ඒක කොහොමඩවත්ම එන්නේ නැහැ. එතකොට the door is එහෙනම් open. හරි. මේකේ උත්තරෙත් හරි. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් නිවැරදි වෙන්න. මේක වරදිනවා. මේක අපි නිතරම කරන්නේ නැති හින්දා. අපි දෙවෙනි එකත් බලමු මේ විදිහට මොනවා හරි වැරදිලා තියෙනවද කියලා. නිවැරදි උත්තරේ දීලා තියෙන්නේ watched කියලා. Films are watched. එහෙම වෙන්න බෑනේ. ඇයි මේක present tense ඇවිල්ලා තියෙන්නේ? ඇයි මේ past tense වලින් දාලා තියෙන්නේ? එක පාට හිතෙන්න පුළුවන්. පළවෙනි එක watchers. Films are watchers. එහෙම දාන්නත් බෑ. අතන කතෘ බහුවචනයිනේ. එතකොට ing කොහොමද දාන්න බෑ? Films are එහෙනම් watched by my mother. Films are watched කිව්වොත් ඒකත් සම්පූර්ණ පැසිව් වාක්‍යයක් හැටියට ගන්න පුළුවන්. මේ by හැම වෙලාවෙම අවශ්‍ය නැහැ. දැන් මෙන්න මේ වගේ කොටස් ඔයගලන්ට සම්පූර්ණ කරන්න තමයි බොහෝ දුරට විභාගයට එන්නේ. ඡේදයක් දීලා ඒ ඡේදේ මේ by කොටස තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් ආ කොටස තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් ක්‍රියාපදයේ පැසිව් කරලා තියෙනවා. am is are පුරවන්න තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ සරල ක්‍රියාදාමයක් තමයි ඔයගලන්ට කරන්න තියෙන්නේ. හරි. English is spoken by the English teacher. Speak නෙමේ, spoke නෙමේ, spoken. Speaking නෙමේ. දැන් ප්‍රශාන්ත් පේනවද 26කට මේ ගැටලුව ඇවිල්ලා තියෙනවා. දැන් ඇයි කියලා හිතාගන්න පුළුවන් ද ප්‍රශාන්ත් මේ වැරද්ද කරලා තියෙන්නේ. ඒකට හේතුව තමයි අපි දන්නවා මේ am is are වලට පස්සේ අපි ක්‍රියාපදයක් තියදී ing තියන්න ඕනේ කියලා අපිම උගන්වලා තියෙනවා. එතකොට අපිම උගන්වලා තියෙන නීතිය මෙතනදී passive voice වලදී අදාළ වෙන්න යන්නේ නැහැ. ඒ present continuous tense එකදී. මේ present continuous නෙමේ මේ passive voice වලදී. එතකොට ඒකයි මේ ගොඩක් දුවදරුවෝ ing දාලා තියෙන්නේ. මාත් ඒක හිතාමතාම දැන් මේ ඔයගලන්ට මේක කියලා දෙන්න. ing මෙතෙන්ට එන්නේ නැහැ. English is speaking. එහෙනම්නම් අපිට by කියන එක පාවිච්චි කරන්න බෑ. English is spoken by the English teacher. Right. Cricket is played. Is played. නිවැරදි උත්තරේ played. එතකොට play කියන එක එන්නත් බෑ. Playing කියන එක එන්නත් බෑ. Another thing I would like to point out, sir, is that when you go through these questions, you can see that there's a pattern in everything, right? උත්තර තුනේම තියෙන ඒ කියන්නේ ඉස්සෙල්ලා ප්‍රශ්නෙත් තියෙන්නේ එකම විදියට සාමාන්‍ය played කියලා එකක් තියෙනවා ed එක, in කියලා එකක් තියෙනවා and just the word. ඒතකොට අපිට එක ප්‍රශ්නයක් හරි ගියොත් දිගටම පොඩ්ඩක් හිතා ගන්න පුළුවන් මේක නම් පුළුවන්. හැබැයි හැම එකෙදීම එහෙම පැටර්න් එකක් බලාපොරොත්තු වෙන්නත් එපා. සමහරක් වෙලාවට දැන් මමත් පැටර්න් එක පල්ලෙහාට යනකොට වෙනස් කරනවා. තාම හතරවෙනි ප්‍රශ්නේ හින්දා තමයි ඔහොම තියෙන්නේ. හරි අපි යමු එහෙනම් ඊළඟ එකට 5 photos මේක ශබ්ද කරද්දී for නෙමේ photos are taken by the photographer. දැන් පැටර්න් එක වෙනස්. දැන් am is are තමයි ඔයගලන්ට දීලා තියෙන්නේ. හැබැයි මට සතුටුයි 96%ක්ම ආ කියන එක දාලා තියෙනවා. Are taken by the photographer. Right, we'll go to the next one. The housework is am කොහොමදවත්ම එන්නේ ආ එන්නේ නැහැ. housework කියන එක කොහොමත් ඒක වචනයි. එතකොට housework is done by mother. මේ do කියන එක තමයි done වෙලා තියෙන්නේ. හරි.
right children එතකොට am is are කොහොමදවත්ම එන්නේ නැහැ මේකෙත් සතුටුයි 150 සමාන 87ක් තියෙනවා 159 දෙනෙක් හරි උත්තරේ දාලා තියෙනවා දැන් ටික ටික වැඩි වෙනවා නේද 200ට ලං වෙමින් පවතින්නේ the children are helped by teacher ළමයින්ට උදව් හම්බු වෙනවා කවකින්ද ගුරුතුමාගෙන් හෝ ගුරුතුමියගෙන් okay right elephants දැන් මොකද වෙලා තියෙන්නේ හොඳ වෙලාවට මම දෙකම past tense වලින් දීලා තියෙන හින්දා ගැටලුවක් නැහැ බැරි වෙලාවකත් මෙතන ආ තිබුණා නම් පොඩි ගැටලුවකට යනවා දැන් ඕගොල්ලන් මෙතනදී tense එක වෙනස් වෙලා දැන් past tense එකකින් elephants එතකොට were rescued by the wildlife conservation society එතකොට පුතේ දුවේ අපි ඉස්සල බැලුවේ am is are then was and were එතකොට ඒක වචන කර්තෘ කෙනෙක් ආවොත් was බහුවචන කර්තෘ කෙනෙක් ආවොත් were හරි සර් කිව්වා වගේම දැන් වැරදිලා හරි මෙතන වැරදිලා හරි නෙමෙයි ට්‍රික් ක්වෙස්චන් එකක් විදිහට දාලා තිබ්බන ආ කියලා මෙතනට ආ එන්න බැරි හේතුව මොකද්ද were කියලා හරි උත්තරේ were ආ කියලා දාන්නත් හොඳ පුළුවන් ප්‍රශ්නයක් ඇහුවේ. ඉඳලා ප්‍රශාන්ත් උත්තරන හොඳ ප්‍රශ්න. දැන් ඒක ප්‍රශ්නයක්. එතකොට ප්‍රශාන්ත් දැන් මම මෙතන මේක මොන කාලේන්ද තියෙන්නේ කියන එකට කිසිම ක්ලූ එකක් දීලා නැහැ. ක්ලූ එක දීලා තියෙන්නේ උත්තරෙන් විතරයි. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට පුතේ දුවේ මේ ප්‍රශ්නේදී එක්ක yesterday නැත්නම් last year last week කියලා තිබුණොත් ඔන්න past tense කියලා කියන්න පුළුවන්. now කියලා තිබුණොත් ing form එක කියලා තේරුම් ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ present continuous කියලා කියන්නේ. හැබැයි every day කියලා තිබුණොත් present tense කියලා තේරුම් ගන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට තමයි අපි tense එක තේරුම් ගන්නෙ. මෙතන මම දීලා තියෙන උත්තරෙන් තමයි තේරුම් ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ past the present ද කියලා. මෙතන දරුවන්ට දීලා තියෙන option එක තමයි කර්තෘ ඒක වචනද බහු වචනද කියලා තේරුම් ගන්න එක විතරයි දරුවන්ට කරන්න තියෙන්නේ. Thank you sir. Okay. right. ඔන්න දැන් ඇවිල්ලා තියෙනවා present continuous. ඒ කියන්නේ passive voice වලදී මම කියවනේ ing පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ කියලා. ඔන්න ing වෙනුවට කරන දෙයක්. The kitchen ඒක වචනයි. එතකොට am being are being එන්නේ නැත. Kitchen is being cleaned by my mother now කියලා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේ දැන් kitchen එක අම්මා විසින් පිරිසිදු කරමින් සිටිනවා කියන තේරුම තමයි මෙහිදී එන්නේ. මේ present continuous. එතකොට අපි අද පාඩමේ present tense passive voice කළා, past tense passive voice කළා, present continuous tense passive voice කරා. හරි. අපි යමු ඊළඟ එකට. So we'll discuss the rest of the questions after having a quick time check and being back after a break. ආදරෙන් හැදුණු ක්‍රසන්ට් අපි හරි ඩිෂන් එක ගන්න ඕනේ. ඒ ලෙවල් වලින් පස්සේ කැම්පස් ගියත් ඔසියන්න try කරත් ජොබ් එකකට ගියත් IT and English අපි හරිම තැනින් ගන්න ඕන. eSoft Metro Campus IT සහ ඉංග්‍රීසි හදාරන්න නිවැරදිම මාවත. එහෙමනම් අපි ඒ ඩිසිෂන් එක ගමු. Yes. Welcome back to the Jathika Pasala O-Level Revision Program, and today we are discussing the online test, and we've come to the 11th question, and we were discussing all the way, and we've gotten a lot of responses, 210 responses for now, and keep filling in this Google form. It's very easy. Just go to today's live video and click the first link and you can submit your answers. Sir, to discuss the 11th question, we can see that 95% of the children have gotten the correct answer, so it's nice to see that. Yeah, and at the same time I have to remind Mr. Nelson Airapperuma
thank you for your positive comments. සමහරක් වෙලාවට අපේ වැඩසටහන පාන්දර බලන අපේ වැඩිහිටි අපේ ගුරුතුමන්ලා ගුරුතුමියන්ලා ඉන්නවා. එතකොට අපිට මඟ පෙන්වීම දෙනවා. බොහොම ස්තුතියි. ඒවා හරිම දිරිගන්වන සුළුයි. ඔබතුමන්ලාගේ ඔබතුමියන්ලාගේ මඟ පෙන්වීම අපේ දුවදරුවන්ට තමයි ඒකේ ප්‍රයෝජනීය අවසානයේ හම්බ වෙන්නේ. බොහොම ස්තුතියි අපේ වැඩසටහන බලලා අපිට මේ මඟ පෙන්වීම කරනවට. හරි. ඉතින් දිගටම අපිට මේ මඟ පෙන්වීම කරන්නත් කියලා ආරාධනය කරන්න ආසයි. මොකද මේ මඟ පෙන්වීම තුලින් තමයි මේ වැඩසටහන ඊටම සාර්ථක තත්වයට ගේන්න අපිට පුළුවන් වෙලා තියෙන්නේ. හරි. ඉතින් essays essays is not being are not being essays මේක ඇත්තටම වෙන දෙයක්. essays are not being written by students. essays ලියන්නේ නැහැනේ. essays are not being දැන් වෙන්නේ නැහැ කියන තේරුම. essays බහුවචන are not being written by students. මේක present continuous tense එකක්. ඒකයි are not being පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. 95%ක්ම හොඳ උත්තර හම්බෙලා තියෙනවා නේද? හැබැයි මේ නිවැරදි වෙන්න ඕන 4.6ට මම කියන්නේ පුතාලා දුවලා මේ වැඩසටහන නැවත බලලා මේ Google ෆෝම් එක ආයි අරගෙන නැවත කරන්න. නැවත කරලා ඕගොල්ලන්ටම චෙක් කරගන්න පුළුවන් මේ Google මේ තාක්ෂණයේ තියෙන වැදගත්කම ඒකයි. ඕගොල්ලන්ට නැවත චෙක් කරගන්න පුළුවන් ඕගොල්ලන්ට ඒ ඉගෙනගත්තු තොරතුරු මනසට ගිහිල්ලා තියෙනවද? ඒ තොරතුරු නිවැරදි කිරීමේදී ඒවා ප්‍රයෝජනවත් වෙලා තියෙනවද කියන එක ඕගොල්ලන්ට තමන් විසින්ම චෙක් කරගන්න පුළුවන්. දැන් අපේ දූල පුතාලට මේ මතක් කරන්න ආසයි මේකත් ප්‍රශාන් විශේෂයෙන්ම ඔගලන්ට කනස්සල්ලක් එහෙම නැත්තම් ගැටලුවක් මනසට එනවා නම් ඔගොල්ලෝ දුවා දරුවෝ හැටියට මේ වෙලාවේ කනස්සලු වෙන්න එපා. නැත්තම් මනසට පීඩනයක් ගන්න එපා. අවට වෙන සිද්ධි ගැන හිතලා කනස්සලු වෙන්න එපා. ඒකට හේතුව කනස්සල්ලට ඔගොල්ලන්ට දෙයක් උගන්වන්න බෑ. කනස්සල්ලට බෑ ඔගොල්ලන්ට පොසිටිව් දෙයක් මනස තුල ඇති කරන්න. කනස්සල්ල වෙනවා වෙනුවට අලුත් දේවල් හොයන්න, මේවා නැවත නැවත කරන්න, හොඳින් සූදානම් වෙන්න. වෙනදට වඩා විභාගයට හොඳින් සූදානම් වෙන්න. ඒකෙන් මම අදහස් කරන්නේ නැහැ ඕගොල්ලන්ට හැම වෙලාවෙම මේ දේවල් කරන්න කියලා. හැබැයි ඒ වෙනුවට අවස්ථාවක් හම්බුන හැම වෙලාවෙම ඕගොල්ලන්ගේ ස්කිල්ස් ඉංග්‍රීසි කියලා කියන්නේ පුතේ දුවේ විෂයක් නෙවෙයි තවදුරටත්. ඒක ටූල් එකක්. අපි ළඟ තියෙන්න ඕනේ අත්‍යවශ්‍ය ටූල් එකක්. හදිසි අවස්ථාවකදී හිතන්න අපිට අත්‍යවශ්‍ය ටූල්ස් අවශ්‍ය වෙනවනේ. අන්න ඒ වගේ ටූල් එකක් තමයි ඉංග්‍රීසි කියලා කියන්නේ. ඒක මීඩියම් එකක්. ඒ මීඩියම් එක හැම වෙලාවෙම මාස්ටර් කරන්න. හරි. අපි යමු ඊළඟ එකට. The meal cooked by my mother. දැන් මේක නම් අපි past tense එකෙන් එතකොට was meal කියන එක වචන හින්දා. දැන් අපි බලපු මේ ක්‍රියාපද මේක regular verb එකක්. ඒ කියන්නේ ed එකතු වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට මේකේ written irregular verb එකක්. write wrote written. එතකොට ඊට කලින් එකේ regular verb එකක්. එතකොට regular verb වලදී ed එකතු වෙන ඒවා නම් ගැටලුවක් නෑ දුවේ පුතේ. හැබැයි මේ වගේ write wrote written එතකොට bring bought එතකොට buy bought මේ වගේ වචනවල තුන්වෙනි වර නැගීම. ඒ කියන්නේ passive form එක මතක තියාගන්න අවශ්‍යමයි. එතකොට go went wented නෙමේ go went go went gone මේ වචන ටික ඔයගොල්ලන්ට මම හිතන්නේ ග්‍රැමර් පොත්වල මේවා මම එකපාරක් දුන්නා මේ ලයිස්තුව ඔයගොල්ලන්ට දුන්න ටියුට් එකකින් මම හිතන්නේ අපේ ලයිව් වැඩසටහනකදීම ඔයගොල්ලන්ට ඒක බලන්න පුළුවන් කලින් ටියුට්ස් වල හම්බුනේ නැති වුණොත් කියන්න ආපහු ඒ වගේ දෙකක් හදලා ඔයගොල්ලන්ට දෙන්න පුළුවන්. ඒක සර් අපේ පරණ ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් වලට ගිහිල්ලත් හොයාගන්න පුළුවන්. අපේ YouTube channel එකට ගියාම ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඔක්කොම වීඩියෝස් ටික බලා ගන්න මේ සබ්ජෙක්ට් වයිස් කැටගරයිස් කරලා තියෙනවා. ඒතකොට අපේ ඉංග්‍රීසි ලෙසන් එකට ගියාම ඔක්කොම පරණ වීඩියෝස් හොයාගන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයගලන්ට මොකක් හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් රිවයිස් කරගන්න ඕන නම් ආයෙ හොයාගන්න පුළුවන්. Alright sir, to continue the online test, the 12th question. Yes, අපි අම්මා හදපු මීල් එක ගැන බැලුවේ. තාත්තා හදලා තියෙනවා. තාත්තනේ හදලා තියෙනවා. ඒකනේ. The house was burned down by the thieves. Burned down. එතකොට house එක
පුච්චලා දාලා තියෙනවා thieves විසින්. එතකොට house ඒක වචන හින්දා තමයි was පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. right. 14. The door was locked by the housekeeper. එතකොට දැන් පුතාලා දුවලට පේනවා මේ හැම එකේම by තියනවා. සමහර කේවේ කලින් එකේ තිබුණා නේද? ඔව්. දැන් පටල ගන්න එපා පුතේ දුවේ. The door was locked කිව්වොත් ඒකත් passive voice වාක්‍යයක්. by කියන එක අත්‍යවශ්‍ය නැහැ. හැබැයි විභාගයට උදාහරණයට ඔයගොල්ලන්ට දීලා තියෙන වාක්‍යයේ example එකට දීලා තියෙන වාක්‍යයේ by දාන්න කියලා තිබුණොත් එතන දාලා තිබුණොත් ඒක අනිවාර්යයෙන්ම දාන්න මතක තියාගන්න. හරි. all the questions දැන් බලන්න කතෘ ටිකක් සංකීර්ණ වෙනවා. මේ ඔබ්ජෙක්ට් එක තමයි ඇත්තටම මේ කතෘ වෙලා තියෙන්නේ. එතනදී all the questions were answered by the chairman. දැන් ඔයගලට තේරෙනවා ඇති අදහස් මොන වගේ දේවල් වුණත් කතෘ මොන විදියට ආවත් වෙන්නේ එකම process එක. ඒක වචන බහු වචනට අනුව ඇමිසා was were තියෙන එක විතරයි වෙන්නේ. tense එක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. හරි. අපිට තව කොච්චර වෙලාවක් වගේ තියෙනවද ප්‍රශ්න? අපිට විනාඩි 2ක වගේ කාලයක් තියෙනවා. ඉක්මනට යමු. The coconut trees were planted. දැන් මෙතන by කෙනෙක් නැහැ, කරපු කෙනෙක් නැහැ. The man was robbed. Was robbed. කොල්ල කනු ලබනවා. The tourists will be taken. took නෙමේ taken. The questions will be answered. Will be answered. The hospital will not be closed. ඔන්න අපි ඔන්ලයින් උත්තර ටික කියලා දුන්න පුතාලා දුවලට. ඉතින් passive voice හරිම ලේසි. අපි හැම ටෙන්ස් එකක්ම කවර් කරේ නෑ. හැබැයි ප්‍රධාන සිද්ධි ටික කියලා දුන්නා. ඔයගලන්ට WhatsApp අංකය දීලා තියෙනවා. ප්‍රශ්න තව තේරුනේ නැත්තම් තව පාඩමක් කරන්න ඕනේද මොන වගේද තව තේරුම් ගන්න අවශ්‍ය තොරතුරු ඔයගලන්ට මොනවද ඕනේ කියලා අපිට දැනුවත් කරන්න. අපි ඊළඟ වැඩසටහන් වලින් අපිට පුළුවන් ඒ දරුවන්ට තව දුරටත් විස්තර කරලා දෙන්න. All right, thank you so much, sir, for bestowing your knowledge upon us. And with that, it's time to end today's program. And I'd like to remind you once again, you can watch and re-watch this program on our YouTube channel as well as the recorded program which will be aired next week as well. Do join us next week, same time from 3 to 4 for the Jathika Pasala O-Level Revision English program. Till next week, see you.